Semester 5 Paper 2 Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management, and we are continuing the unit of Disaster Management, and today the topic is Water Quality Testing. Semester 5, class number S52, Water Quality Testing from Disaster Management. Water Quality Testing. So what is water quality testing, and for that we have to understand what is water pollution. എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണം, അതിന് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. Water pollution can be measured by acidity or basicity of water and the amount of oxygen dissolved in it. Water pollution or water quality, we can say. Water pollution can be measured by acidity or basicity of water and the amount of oxygen dissolved in it. വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി, അമ്ലത്വം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാരത്വം, അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ആ ഓക്സിജൻ, ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഓക്സിജൻ, ഇതെല്ലാം അളന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബേസിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊള്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. The contamination of water bodies is known as water pollution, which occurs due to human activities. The water samples are analyzed to measure the amount of water pollution present in them. The most frequently used method is pH measurement, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, nutrients, metals, etc. The contamination of water bodies is known as water pollution, which occurs due to human activities. മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം, മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് വാട്ടർ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മലിനമാകുന്നത്. The water samples are analyzed to measure the amount of water pollution present in them. അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എന്തുമാത്രം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. The most frequently used method is pH value test, biochemical oxygen demand test, BOD, chemical oxygen demand, nutrients, metals. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ pH വാല്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്, കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്, അതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ്, പിന്നെ മെറ്റൽ, ലോഹ, അതിൻ്റെ ലോഹങ്ങളുടെ സോൾട്ടുകളൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ലെഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ കണ്ടൻ്റായിട്ട് വരാം. ലെഡ്, അതിൻ്റെ സോൾട്ടുകൾ, അതെല്ലാം അളന്ന് നോക്കണം. The water samples are first collected and then followed the analytical test. A sampling of water is simply dependent upon the characteristics of contaminants. The water samples are first collected and then followed by analytical tests. Water samples collect ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. A sampling of water is simply dependent upon the characteristics of contaminants. അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം ഈ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്, എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്. എന്താണ് BOD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന. വാട്ട് ഈസ് BOD? Biochemical oxygen demand is the amount of dissolved oxygen that is required by biological organisms to break down organic material under aerobic conditions. Biochemical oxygen demand, BOD, is the amount of dissolved oxygen. വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവാണ് ഈ BOD എന്ന് പറയുന്നത്. That is required by biological organisms to break down organic material under aerobic conditions.
അപ്പോൾ വായുവിൻ്റെ സാമീപ്യത്തിൽ ഈ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഈ ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ആ രീതി, വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ BOD ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. The increase in BOD means the increase in dead and decaying matter, thus resulting in enough oxygen being dissolved. The increase in BOD means the increase in dead and decaying matters, thus resulting in enough oxygen being dissolved. അപ്പോൾ ഡീക്കേയിങ് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർധനവ് മൂലമാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ BOD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. The more the BOD, the less is the oxygen required. BOD കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ മതിയാകും വെള്ളത്തിന്. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് pH ടെസ്റ്റ്. pH ഓൾസോ, pH എന്നാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈഡ്രജൻ. pH level also measures the water pollution. As the pH drops, the weak plants and animals will die. pH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു അളവാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ pH കുറഞ്ഞാൽ വീക്ക് പ്ലാന്റ്സ്, വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് എല്ലാം ചത്തുപോവാം അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോവാം. The higher the pH, the more basic water will be, while the lower the pH, more acidic water will be. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ pH കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ബേസിക് ആയിരിക്കും, pH കുറവാണെങ്കിൽ അത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും. The more pollution will be, the more the water will be acidic. പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ മോർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോർ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ മോർ അസിഡിക് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ pH വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്, എങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടുകൊള്ളുക. pH is a measure of how acidic or basic water is. ജലം എന്തുമാത്രം അസിഡിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് pH. The range goes from 0 to 14, with 7 being neutral. pH of less than 7 indicates acidity, whereas pH of greater than 7 indicates a base. pH is really a measure of the relative amount of free hydrogen and hydroxyl ions present in water. pH means potential of hydrogen. ഹൈഡ്രജൻ്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് pH. അത് 0 മുതൽ 14 വരെയുള്ള നമ്പറിങ്ങാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് റേഞ്ച് ഗോസ് ഫ്രം 0 to 14. 7 എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ pHനെ കാണിക്കുന്നു. 7 കുറവാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അസിഡിക് ആയിരിക്കും. pH വാല്യൂ 7 കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ബേസിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ pH വാല്യൂ കുറവുള്ള വാട്ടർ അസിഡിക് ആണ്, അത് മോർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ്. pH is really a measure of the relative amount of free hydrogen and hydroxyl ions. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയൺസിൻ്റെയും മെഷർമെൻ്റാണ് pH വാല്യൂ. ആ pH വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ബേസിക് ആയിരിക്കും, ലെസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും. അതർ മെത്തേഡ്സ് ടു ടെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അളക്കാൻ പിന്നെയും ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. Water is one of the basic requirements of all organisms, and one should check its quality from time to time. We can check water pollution by CDOM monitoring, chlorophyll fluorescence analysis, measuring the dissolved oxygen levels, അത് BODക്ക് തുല്യം, and also by pH and KH testing. ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത്. വാട്ടർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ ദി ഓർഗാനിസംസ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രധാന ആവശ്യമാണ് വാട്ടർ. ആൻഡ് വൺ ഷുഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം. കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
We can check water pollution by CDOM monitoring. CDOM മോണിറ്ററിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് CDOM മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ക്ലോറോഫിൽ ഫ്ലൂറസെൻസ് നോക്കി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മെഷറിംഗ് ദി ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽസ്, ഓക്സിജൻ എന്തുമാത്രം ലേസറുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ pH ആൻഡ് KH ടെസ്റ്റിംഗ്. pH ടെസ്റ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ KH ടെസ്റ്റിങ്ങും ഉണ്ട്. ഒരു 3-4 ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. CDOM മോണിറ്ററിംഗ് എന്താണ് അർത്ഥം? CDOM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേർഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്നാണ്. കളേർഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ. CDOM monitoring occurs naturally in water bodies. The organic matter absorbs the ultraviolet and decomposes to release tannin, an organic pollutant that causes the water to show murky. അതായത് ഈ CDOM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേർഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററാണ് വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള. ദീസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അബ്സോർബ്സ് അൾട്രാവയലറ്റ്. ഈ മാറ്റർ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഡീകമ്പോസസ് ഇൻ റിലീസ് ഓഫ് ടു റിലീസ് ടാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അത് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. അതൊരു ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻ്റാണ്. അത് വാട്ടറിനെ മർക്കി ആയിട്ട് കാണിക്കും. CDOM levels are often measured using optical sensors. Optical sensors വെച്ചിട്ടാണ് CDOM അളക്കുന്നത്. That use fluorometers and sapphire lenses. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ CDOM അളക്കുന്നത്. These sensors gauge the sunshine availability in water bodies, counting on the water levels and indicate the concentration of dissolved organic matter. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൂറോമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ സഫയർ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ടാനിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് അത് അളന്നിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കും. Note, the measurement of water pollution can also be done by several other testing. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ BOD ടെസ്റ്റ്, pH ടെസ്റ്റ്, ക്ലോറോഫിൽ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞു. വേറെ അനേകം മെത്തേഡുണ്ട്. The measurement of water pollution can also be done by several other testing which include physical, chemical and biological testing. Physical testing can be done by temperature, salt concentrations, while biological testing involves ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അളന്നിട്ട് സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ അളന്നിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്, ആനിമൽ ആൻഡ് മൈക്രോബിയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ് അവയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്. The chemical testing involves the presence of organic substances and the number of minerals present in water bodies affecting the quality of water. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ പിന്നെ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മിനറൽസ് കാണും. അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മാറും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ. എന്താണ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ ഫ്ലൂറസെൻസ് അനാലിസിസ്? അത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്. ക്ലോറോഫിൽ ഫ്ലൂറസെൻസ് അനാലിസിസ്. Chlorophyll fluorescence measured using algae toximeters indicates the share of wet chemical chlorophyll and active chlorophyll within water sample under illumination. This is often an efficient method to stay in check on the excessive algae growth and monitor the water quality. Chlorophyll fluorescence analysis, one of the important tests. Chlorophyll fluorescence measured using algae toximeters indicates the share of wet chemical chlorophyll and active chlorophyll within water sample under illumination. അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനകത്തുള്ള ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും.
This is often an efficient method to stay in check on the excessive algae growth. ഇപ്പോൾ ആൽഗെ ഗ്രോത്ത് ഈ പായൽ പൂപ്പൽ അതൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ആൽഗെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ദ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ആൽഗെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോറസൻസിലൂടെ ആൽഗെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ? വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. മെൻഷൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. പല ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് pH വാല്യൂ ടെസ്റ്റിങ്, സി ഡോം ടെസ്റ്റിങ്, BOD ടെസ്റ്റിങ്, ഫ്ലോറസൻസ് ടെസ്റ്റിങ്, അങ്ങനെ പല ടെസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഓർത്തിരിക്കണം, പേര് ഓർത്തിരിക്കണം. 1-2 സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പഠിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് pH വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് BOD ആൻഡ് സി ഡോം അതും പറഞ്ഞു. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്ലൂറസെൻസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is so with the 52th lecture on paper 2 semester 5. Thank you very much.